Now next topic is Dirac delta function or unit impulse function. Okay? Dirac delta function or unit impulse function. Now don't confuse with unit step function. Unit step function is different. This is unit impulse function. Now we say when we say impulse, it means what? We are applying a very huge force. We are applying a very huge or very large force for a very short duration of time. Then it is called as the impulse. ठीक जी बीज चमकते है ना बीज जी चमकते आकाशात ते काय आहे ते impulse आहे. It has a very high voltage, but it is for only few seconds. So that is called as a impulse. So very high voltage applied or very high force applied, huge or large force applied for a very short duration is called as the impulse. Okay. Just for example, मला जर त्याचा unit impulse function suppose आपल्याला बघायचं असेल, so I can draw a graph like this. This is time axis. Okay. And on this, we are discussing about a certain function that is unit impulse function f of t. Okay. And this function is such that for t is equal to a plus epsilon. Now this epsilon is a very small number. Epsilon is a very small number. So it is, let us say this is 10 seconds and epsilon is 0.1 second. So this is 10 to 10.1. So for this particular period, a to a plus epsilon, we are having an impulse like this. This is called as impulse. बघा आपण या ठिकाणी बऱ्यापैकी मोठं दिसतंय कारण ग्राफिकली तुम्हाला शो करायचंय म्हणून. So as you can see, this distance from a to a plus epsilon is how much? It is epsilon. This distance is epsilon, and height of this impulse is 1 upon epsilon. And in this case, epsilon tends to 0. Epsilon tends to 0. So obviously, आपण याच्यामध्ये पण पाहिलं लॅपलास मध्ये, ठीक आहे, 1 upon 0. Now this is 1 upon epsilon. So 1 upon epsilon becomes what? It becomes infinity. ठीक है. So it's a very large force or voltage applied for a very short duration of time. Then it is called as a impulse. So this is unit impulse function or Dirac delta function. It can be also called as Dirac delta function. Clear? So as you can see, area of the shaded portion, if we see area of the height is called as unit. Unit त्याला का म्हणतात? Area of the shaded portion is always 1. Now since this is a rectangle, you can also observe rectangle area का असतो? Length into breadth. Epsilon into 1 upon epsilon. It is how much? It is 1. Epsilon cut होणार. ठीक है? So that's why it is called as a unit impulse function. In other language, you can also say that area under curve, that is from definition of definite integral. Area under curve is 1, that is unit. So here, this function, that is unit impulse function or Dirac delta function, is denoted by, let us write on this result, delta t minus a is equal to limit epsilon tends to 0 f of t, and where this f of t is nothing but it is, now from this you can see what is f of t. It is 0 when t is less than a. t ची व्हॅल्यू ला a पेक्षा कमी आहे त्या फंक्शनची व्हॅल्यू या ठिकाणी 0. Similarly, it is 1 upon
epsilon for a less than or equal to t less than or equal to epsilon. म्हणजे a epsilon नाही a plus epsilon. सो a पासून ते a plus epsilon पर्यंत या फंक्शनची व्हॅल्यू किती आहे? इट इज 1 upon epsilon and again it is 0 for t greater than a plus epsilon. ठीक आहे, a च्या खाली 0, a plus epsilon च्या पुढे 0 आणि a पासून a plus epsilon पर्यंत फंक्शनची व्हॅल्यू आहे 1 upon epsilon. सो दिस इज डिरॅक डेल्टा फंक्शन, याला आपण काय म्हणतो? डिरॅक डेल्टा फंक्शन. So this is delta t minus. Suppose if we put a is equal to 0, okay? So for a is equal to 0, what will happen? A delta t minus a आहे, तो जाणार delta t is equal to limit epsilon tends to 0 f of t. ठीक, पण या केस मध्ये आता f of t ची व्हॅल्यू काय असणार बघा? वेअर दिस f of t is equal to a ची व्हॅल्यू 0 झालेली आहे. ठीक आहे, म्हणजे आता हा जो ब्लॉक आपण शोधलेला आहे ना, हा ब्लॉक ऍक्च्युअली इथं नसून हा इथं आहे. ठीक, a has become 0. So it becomes 0 for t less than a म्हणजे less than 0. Then it is equal to again 1 upon epsilon for a means 0 less than or equal to t less than or equal to a plus epsilon, 0 plus epsilon, that is epsilon, and it is again equal to 0 for t greater than epsilon. प्रत्येक ठिकाणी a ची व्हॅल्यू मी 0 घेतली. सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज डेल्टा t मायनस a, शिफ्टिंग म्हणूया आपण याला. शिफ्टिंग झालं आणि हा आहे डेल्टा t. दिस इज डेल्टा t मायनस a, दिस इज डेल्टा t. इट इज कॉल्ड एज डिरॅक डेल्टा फंक्शन. थ्योरेटिकल कन्सेप्ट आहे, फक्त समजून घ्या की नेमकं कशा प्रकारचं असणार. या फर्स्ट केसचा ग्राफ इथं आहे. सेकंड केस मध्ये जर मला ग्राफ काढायचा असेल तर काय होणार? फक्त हे इथून उठून इकडे शिफ्ट होणार, म्हणजे याची सुरुवात इथून होणार अशी इकडे जाणार आणि इथपर्यंत इथं एप्सिलॉन असणार. ठीक, सो दिस इज डिरॅक डेल्टा फंक्शन. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन यूनिट स्टेप फंक्शन. ठीक, let us find out what is the relation between Dirac delta and unit step function. Let us write down relation between Dirac delta function and unit step function. शॉर्ट मध्ये लिहिलंय मी लिहून घेऊ शकतो. कंप्लीट लिहायचं. Dirac delta function and unit step function याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे? सो डेल्टा रिलेशन आहे डेल्टा t minus a is equal to u dash t minus a. म्हणजे युनिट स्टेप फंक्शन जे आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे डिरॅक डेल्टा फंक्शन असतं. ठीक आहे, u ऑफ t मायनस a म्हणजे युनिट स्टेप फंक्शन झालं, त्याचा u डॅश म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह जो असणार तो डिरॅक डेल्टा फंक्शन असणार. नाउ लेट अस राइट डाउन लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डिरॅक डेल्टा फंक्शन. आता हे काहीतरी महत्त्वाचं आहे की फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना. Laplace transform of Dirac delta function. So Laplace, first formula, Laplace of delta t minus a is equal to e raised to minus as. So it's a shifting property. Laplace of delta t minus a is equal to e raised to minus as. Formula learn करावा लागेल. याच्यावरून जर मी सेकंड केस मध्ये असं म्हटलं की पुट a is equal to 0, so it's a special case. मला सेकंड फॉर्म्युला मिळतो लॅप्लास ऑफ डेल्टा t, a ची व्हॅल्यू 0 घेतली इज इक्वल टू व्हॉट? इथं सुद्धा a ची व्हॅल्यू 0 होऊन जाणार, म्हणजे e रेस टू a म्हणजे 0 आणि e रेस टू 0 इज 1. e रेस टू 0 इज 1. So Laplace of delta t is 1. You remember this formula.
Then properties of Dirac delta function. Third one. Properties of Dirac delta function. Let us see one by one. First property. हे आपण ऑलरेडी लिहिलेली आहे. लिहून घ्या परत आलेले तर परत आपण ऍक्च्युअली फर्स्ट प्रॉपर्टी म्हणजे हा जो आपण रिलेशन लिहिला आहे दॅट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो लॅप्लास ऑफ u डॅश ऑफ t मायनस a. लॅप्लास ऑफ u डॅश ऑफ t मायनस a is equal to what? The Laplace of u dash of t minus. आता u dash of t minus a म्हणजे काय आहे? डेल्टा t minus a. करेक्ट? u dash of t minus a म्हणजे डेल्टा t. म्हणजे काय होऊन जाणार? This is nothing but Laplace of डेल्टा t minus. आणि Laplace of डेल्टा t minus a किती असतो? e raised to minus as. So this is the first property. Okay. Now second property. Laplace of u double dash of t minus a is equal to what? Laplace of u double dash of t minus a. So it is equal to Laplace of, आता बघा u double dash म्हणजे आता परत डेरिव्हेटिव्ह घेतला. याचा डेरिव्हेटिव्ह मी आता सुद्धा डेरिव्हेटिव्ह घेणार म्हणजे तो होणार Laplace of डेल्टा डॅश t minus a. Laplace of डेल्टा डॅश t minus a. आणि त्याचा आन्सर जे आहे Laplace of डेल्टा डॅश t minus a is equal to s into e raised to minus as. The answer for this is s into e raised to minus as. ठीक, हा जो e raised to minus as आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह होणार कारण डेल्टाचा डेल्टा डॅश झाला म्हणून e raised to minus as चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार? e raised to minus as into s चा a चा कोएफिशिएंट that is minus s. s into e raised to minus as. So this is Laplace of double derivative of unit step function. Laplace of u double dash is nothing but Laplace of delta dash is equal to s into e raised to minus as. So we'll remember in this way. तर या जे दोघं आपण प्रॉपर्टीज लिहिल्या these are just theoretical properties ज्यांचा फार यूज होणार नाहीये. आपल्याला जो यूज होणार तो थर्ड म्हणजे टू फाइंड आउट द Laplace transform. टू फाइंड आउट द Laplace transform त्याचा आपल्याला यूज होणार आणि दॅट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा टी मायनस. सो दॅट इज द थर्ड फॉर्म्युला. त्या थर्ड प्रॉपर्टी म्हणूया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा टी मायनस ए. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा टी मायनस ए. So for this formula is integral minus infinity to infinity. Integral minus infinity to infinity. F of t delta t minus a dt is equal to f of a. Okay, it is integral minus infinity to infinity. F of t into delta t minus a dt is equal to f of a. आता f of a कसा मिळणार आपल्याला? तर या f of t मध्ये t च्या ठिकाणी a रिप्लेस करायचा. Then you will get f of a. ठीक आहे. So this is shifting property of delta t minus a. आणि याच्यावरून आपण कोरोलरी लिहू शकतो. म्हणजे मला जर लॅप्लास काढायचा असेल जो फॉर्म्युला आपण यूज करणार आहे ठीक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मध्ये बघा Laplace of f of t into delta t minus a. Now this is something we will need while solving the problems. ठीक Laplace of f of t into delta t minus a. सर्वात अगोदर हा डेल्टा t minus a चा इफेक्ट काढण्यासाठी मला काय द्यावा लागेल? e raised to minus as.
डेल्टा टी मायनस एचा इफेक्ट काढण्यासाठी e रेस टू मायनस एस आणि मग एफ ऑफ टी त्याचा होऊन जाणार एफ ऑफ ए. क्लिअर. आता याची स्पेशल केस सुद्धा बघूया. सपोज मी या ठिकाणी पुट ए इज इक्वल टू 0 केलं तर होणार लॅपलास ऑफ लेफ्ट हँड साइडला एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी मायनस ए म्हणजे टी मायनस 0 म्हणजेच टी इज इक्वल टू, आता इथे होऊन जाणार ई रेस टू ए ची व्हॅल्यू 0 म्हणजे ई रेस टू 0 इंटू एफ ऑफ ए म्हणजे एफ ऑफ 0. आता ई रेस टू 0 इज ऑलवेज 1 and into f of 0. So Laplace of f of t into delta t is equal to f of 0. And Laplace of f of t into delta t minus a is equal to e raised to minus as into f of t. Clear? तर हे दोन फॉर्म्युले जास्त करून आपण यूज करणार. क्लिअर आहे इथपर्यंत? फक्त काही होणार याच्यामध्ये दिस इज समथिंग व्हिच इज थेरॉटिकल की एक्झॅक्टली काय असतं युनिट इम्पल्स फंक्शन किंवा डिरॅक डेल्टा फंक्शन म्हणजे काय ते आपण समजून घेतलं. इट्स अ व्हेरी व्हेरी हाय फोर्स और व्होल्टेज अप्लाइड फॉर अ व्हेरी शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ टाइम. इट इज युनिट इम्पल्स और डिरॅक डेल्टा फंक्शन. इट्स व्हॅल्यू एफ ऑफ टी आपण पाहिला डेल्टा टी मायनस ए मध्ये या ठिकाणी 0 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इकडे सुद्धा 0 1 अपॉन एप्सिलॉन 0. ठीक आहे. म्हणजे इथून इकडे 0 इथून पुढे 0 आणि या पर्टिक्युलर ड्युरेशन साठी हा ड्युरेशन आहे इंटरवल आहे या ड्युरेशन साठी 1 अपॉन एप्सिलॉन. सेकंड रिलेशन आपण पाहिलं रिलेशन बिटवीन डिराक डेल्टा अँड युनिट स्टेप फंक्शन. डेल्टा टी मायनस ए इज यू डॅश टी मायनस. लॅपलास ट्रान्सफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा. लॅपलास ऑफ डेल्टा टी मायनस ए e raised to minus as. A ची व्हॅल्यू 0 घेतली तर लॅपलास ऑफ डेल्टा टी इट इज 1. प्रॉपर्टीज मध्ये लॅपलास ऑफ u डॅश इज नथिंग बट लॅपलास ऑफ डेल्टा which is equal to e raised to minus as. Laplace of u double dash is nothing but Laplace of delta dash which is equal to s into e raised to minus as. आणि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा टी मायनस ए जे आपण क्वेश्चन सॉल्व करताना यूज करणार या दोन प्रॉपर्टी. लॅपलास f of t into delta t minus a. डेल्टा टी मायनस एचा इफेक्ट काढण्यासाठी e raised to minus as घेतला आणि f of t चा f of a झाला. a ची व्हॅल्यू जर 0 घेतली तर होणार लॅपलास ऑफ f of t into delta t which comes out to be f of 0. ठीक. हे दोन फॉर्म्युले यूज होणार क्वेश्चन्स मध्ये. चालेल एक दोन क्वेश्चन घेऊया आपण याच्यावर. अगेन यामध्ये सुद्धा युनिट स्टेप फंक्शन आणि डिराक डेल्टा यांचा मिक्स क्वेश्चन सुद्धा येतो. ठीक आहे. युनिट स्टेप आणि युनिट इम्पल्स किंवा युनिट स्टेप आणि डिराक डेल्टा मिक्स क्वेश्चन तो सुद्धा येतो. बट अगेन युनिट स्टेप फंक्शन असेल किंवा डिराक डेल्टा फंक्शन असेल यांचे क्वेश्चन्स रेअरली येतात. रेअरली कधीतरी. स्क्रीनशॉट घेतला असेल तुम्ही. आपण क्वेश्चन घेऊया. Let us take first question. Find Laplace transform of, that is Laplace of, in bracket t into u of t minus 4 minus t cube into delta t minus 2. बघा एकाच क्वेश्चन मध्ये युनिट स्टेप फंक्शन पण आहे आणि डिराक डेल्टा फंक्शन पण आहे आणि त्यात आपल्याला लॅपलास काढायचं. मध्ये काय आहे सबट्रॅक्शन. आता सबट्रॅक्शन असल्यामुळे दोघांचे लॅपलास आपण सेपरेट काढणार. सो दिस इज इक्वल टू व्हॉट लॅपलास ऑफ फर्स्ट आणि मायनस लॅपलास ऑफ सेकंड.
ठीक, युनिट स्टेप फंक्शनचे प्रॉब्लेम आपण काल सॉल्व्ह केलेले, या ठिकाणी डिराइव्ह डेल्टाचा करायचा. आता या केसमध्ये जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन तुम्ही केलंच पाहिजे असेल, तुमच्या माहितीसाठी ए ची व्हॅल्यू किती आहे, ए ची व्हॅल्यू 4 आहे आणि एफ ऑफ टी किती आहे, एफ ऑफ टी म्हणजे टी आहे. या सेकंड डिराइव्ह डेल्टा मध्ये सुद्धा त्याच गोष्टी लागतात. ए ची व्हॅल्यू किती आहे 2 आणि एफ ऑफ टी किती आहे क्यू. क्लिअर? या जर गोष्टी तुम्हाला क्लिअर असतील देन यू कॅन यूज द फॉर्म्युला. सो दिस इज इक्वल टू, आता बघा युनिट स्टेप फंक्शन साठी कोणता फॉर्म्युला वापरणार, लॅपलास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी मायनस ए. लॅपलास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी मायनस ए. So it is nothing but what? E raised to minus as into Laplace of f of into Laplace of f of t plus a. म्हणजे t plus a. ठीक है. So this is for first thing. E raised to minus as into Laplace of f of t plus a. Unit step function साठी. क्लिअर? पुढे मायनस. आता डिराइव्ह डेल्टा फंक्शनचा आपल्याला आज बघायचं. दिस इज लॅपलास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी मायनस. हा पहिला फॉर्म्युला. एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी मायनस इट इज इक्वल टू व्हॉट, ई रेज टू मायनस एस इंटू एफ ऑफ ए. इथं होणार ई रेज टू मायनस एस ठीक इंटू एफ ऑफ ए. ए ची व्हॅल्यू 2 आहे. हे तुम्ही सेपरेट पण काढू शकता ना, मग एका स्टेप मध्ये करू. Now this is equal to what? E raised to minus 4s into Laplace of. आता बघा f of t म्हणजे t आहे. मग f of t plus 4 काय असणार? t च्या ठिकाणी t plus 4 घ्यायचा. इथे t होता t plus 4 येऊन जाणार. पुढे मायनस i raised to minus 2s into f of 2. आता f of 2 म्हणजे f of t t क्यूब आहे. f of 2 असणार 2 क्यूब. टी च्या ठिकाणी टी 2 घेतला इथं, इकडे टी च्या ठिकाणी टी प्लस 4 घेतला म्हणून टी बिकम्स टी प्लस 4 and then you got the answer. e raised to minus 4s ब्रॅकेट मध्ये टी चा लॅपलास 1 सर तो सिंगल 4 का नाही राहिला मग? हा फर्स्ट ला 4 का नाही राहिला फक्त मग तो टी तिथे? नाही इथं ना फक्त 4 नाही राहणार. हा बघा टी ठीक आहे. टी टी इज रिप्लेस बाय व्हॉट, टी प्लस 4. मग इकडे कोण आहे टी, इकडे कोण आहे टी. मग टी च्या ठिकाणी काय येणार, टी प्लस 4. टी च्या ठिकाणी काय येणार टी प्लस 4. टी च्या ठिकाणी टी प्लस 4, टी च्या ठिकाणी टी प्लस 4. एफ ऑफ टी वरून एफ ऑफ टी प्लस 4 काढतोय. हो बरोबर. हा आता टी चा लॅपलास 1 अपॉन एस स्क्वेअर प्लस 4 चा लॅपलास 4 अपॉन एस. इकडे मायनस 2 क्यूब म्हणजे 8 into e raised to minus 2s. So this question has weightage of 4 marks. Clear? आता अशा केस मध्ये हा क्वेश्चन आहे ना, तर तुम्ही याचा आन्सर सेपरेट काढा, याचा आन्सर सेपरेट काढा, नंतर दोघांचं सबट्रॅक्शन करा तरी चालतं. मी एकाच ठिकाणी हे पण सॉल्व्ह केलं आणि हे पण सॉल्व्ह केलं, म्हणजे डायरेक्ट सॉल्व्ह केला. तुम्ही याचा सेपरेट काढून घेऊ शकता, याचा आन्सर सेपरेट काढून घ्या. म्हणजे कन्फ्युजन जर नको असेल, कारण बघा दोघांमध्ये ए असतो, दोघांमध्ये एफ ऑफ टी असतो. इकडची ट्रीटमेंट वेगळी आहे कारण हा युनिट स्टेप फंक्शन, इकडची ट्रीटमेंट वेगळी आहे कारण हा डिराइव्ह डेल्टा फंक्शन. नेक्स्ट सेकंड. आता मी जे वेगळं काढायचं म्हणतो ते कसं, ते आपण एक क्वेश्चन मध्ये बघूया. लॅपलास ऑफ क्वेश्चन आहे, लॅपलास ऑफ टी स्क्वेअर यू ऑफ टी मायनस 2, टी स्क्वेअर यू ऑफ टी मायनस 2 मायनस cos h t cos h t into delta t minus 4. So this is the question. Again it is similar, right? Unit step function आहे इकडे,
इकडे डिराक डेल्टा फंक्शन. आता सॉल्व्ह करताना सपोज असं लांब लचक नको असेल तर याचा आन्सर मी सेपरेट काढतो. अगोदर मी कन्सिडर करतो फक्त पहिला टर्म म्हणजे लॅपलास ऑफ टी स्क्वेअर इंटू यू ऑफ टी मायनस 2. सो इट इज इक्वल टू व्हॉट? फॉर्म्युला आपला युनिस टू मायनस एस. या केस मध्ये तुमच्या मध्ये ए इज इक्वल टू किती आहे? 2 आणि एफ ऑफ टी म्हणजे किती आहे? टी स्क्वेअर. फॉर्म्युला आहे लॅपलास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी मायनस ए इज ई रेस टू मायनस एस इंटू लॅपलास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए. ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 2 आहे. लेट अस सॉल्व दिस फर्दर. ई रेस टू मायनस 2s इंटू लॅपलास ऑफ ब्रॅकेट मध्ये बघा एफ ऑफ टी म्हणजे टी स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. टीच्या ठिकाणी मला कोण द्यायचं आहे? टी प्लस 2. आपण हे टी स्क्वेअर म्हणजे इथं होऊन जाणार टी प्लस स्क्वेअर. करेक्ट. टी स्क्वेअर म्हणजे टी प्लस 2 चा स्क्वेअर. दिस इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस 2s इंटू लॅपलास ऑफ ब्रॅकेट मध्ये. नाउ हियर a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर. a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर. आता लॅपलास टाकणार त्यांची. e रेस टू मायनस 2s ब्रॅकेट मध्ये टी स्क्वेअर चा लॅपलास 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 2 अपॉन s रेस टू 3. 4t चा लॅपलास 4 अपॉन s स्क्वेअर. 4 चा लॅपलास 4 अपॉन s. बघायचा आन्सर. आता सेकंड जो आहे त्याचा लॅपलास मी सेपरेट काढतो. इथं मी लिहितो लॅपलास ऑफ cos ht into delta t minus 4. Okay? Cos ht into delta t minus 4. Now in this case, a is equal to what? It is 4. And f of t is cos ht. Clear है? फॉर्मूला हा यूज करणार. लॅपलास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी मायनस ई रेस टू मायनस एस ई रेस टू मायनस 4s इंटू एफ ऑफ ए. म्हणजे इथं होणार एफ ऑफ ए ची व्हॅल्यू किती? 4. सो इट इज इक्वल टू ई रेस टू मायनस 4s इंटू एफ ऑफ 4 म्हणजे काय? तर एफ ऑफ टी मध्ये. ठीक आहे. एफ ऑफ टी मध्ये टी च्या ठिकाणी 4 घ्यायचा. हा cos ht होता तो होणार cos h 4. नाउ ऑलवेज रिमेंबर डिरॅक डेल्टा फंक्शन मध्ये इथं न्यूमेरिकल व्हॅल्यू येणार. न्यूमेरिकल व्हॅल्यू म्हणजे त्याच्यामध्ये यस नसणार. याच्यामध्ये यस येत नाही. न्यूमेरिकल व्हॅल्यू काहीतरी नंबर येणार. आता म्हणून सर cos h आला ना. cos h ची व्हॉट? cos h म्हणजे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू म्हणतो आपण. न्यूमेरिकल म्हणजे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. cos h हे एक फंक्शन आहे कोणाचं? 4th. सो इट इज अ कॉन्स्टंट. हियर ऑल्सो यू कॅन ऑब्झर्व इन फर्स्ट क्वेश्चन 2 चा क्यूब म्हणजे 8. इट इज अ कॉन्स्टंट. सो ऑलवेज डिरॅक डेल्टा फंक्शन मध्ये एफ ऑफ ए असतो आणि तो एफ ऑफ ए नेहमीच कॉन्स्टंट असणार. तो एफ ऑफ ए नेहमीच कॉन्स्टंट असणार. युनिट स्टेप मध्ये मात्र एफ ऑफ टी प्लस 4 चा लॅपलास येतो म्हणजे त्याच्यामध्ये यस असणार. इथं पण बघा यस असणार. ठीक. आणि मग फायनल आन्सर काय होणार? देअरफॉर लॅपलास ऑफ म्हणजे आपलं क्वेश्चन आहे फर्स्ट टर्म मायनस सेकंड टर्म. त्याचा आन्सर होऊन जाणार हे पहिलं आहे. याच्यामध्ये आता 2, 4 आणि 4 तर 2 तुम्ही कॉमन घेऊ शकता किंवा 4 जरी कॉमन घेतला तरी चालतो. न्यूमरेटर मधून मी 4 कॉमन घेतो म्हणजे 4 e raised to minus 2s ब्रॅकेट मध्ये. आता बघा इथून 4 कॉमन घेतला. आता 4 कॉमन घेणे म्हणजे काय? तर या प्रत्येकाला आपण 4 ने डिवाइड करू. इथं 4/4 इथं 4/4 इथं 2/4 म्हणजे 1/2 होणार. सो इट इज 1/2s क्यूब प्लस
इथं 1/s² प्लस इथं 1/s या टर्म मध्ये थोडंसं सिम्प्लिफाय करू. आणि इकडची जी सेकंड टर्म आहे ती मायनस ती आहे e⁻⁴s into 5h4. ठीक, 4 कॉमन घेतल्यानंतर हे असं होईल. आता या तिघांमध्ये परत तुम्ही अजून एक स्टेप घेऊ शकता. फायनल 4e⁻²s या तिघांचा एलसीएम. ठीक आहे, तिघांचा एलसीएम होणार 2s³. ठीक, आता 2s³ जर एलसीएम मिळणार आहे मग 4 कॉमन नाही घेता मी या ठिकाणी 2 कॉमन घेतो असंही करू शकतो. 2 कॉमन घ्या, जर एलसीएम घ्यायचा असेल पुढे 2 कॉमन घ्या. 2 कॉमन घेतला तर या दोघं ठिकाणी 2 असणार. आणि परत तो पुढे 2 या 4 सोबत कट झालाच असता म्हणून मग मी 2 कॉमन घेतला. जर मला एलसीएम घ्यायचा असेल, एलसीएम घ्यायचा नसेल तर मग 4 कॉमन. ठीक, आता मी तिघांचा एलसीएम घेतो. बघा 2 कॉमन घेतल्यानंतर इथं 1 होणार, इथं 2, इथं 2. क्लिअर. आता तिघांचा एलसीएम किती होतो? s². इथे s